اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی ایک صرف بتائی ہوئی آیت یا ذوالجلال والاکرام اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت عصر کی نماز کے بعد جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ ربیع الثانی کے مہینے میں اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتائے جائیں گے اس کے مطابق عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں۔ بالکل بھی اس ویڈیو کو ہلکس بھی مس نہیں کریے گا، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی، آپ کے جو رزق کے معاملات ہیں، اگر آپ کی دکان نہیں چل رہی یا پھر آپ کا کاروبار ہی نہیں ہے یا پھر نوکری نہیں ہے، پہلے آپ لوگوں کے معاملات میں آسانیاں ہوتی تھیں، لیکن اب اس طرح سے ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کا کاروبار بالکل ہی ٹھپ پڑ گیا ہے، کوئی بھی آپ لوگوں کا سہارا نہیں بن رہا۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے استقبال کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج کی دن قرآن پاک کی ایک صرف آیت اور ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ لوگوں نے عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ پاک بے شمار کی آسانیاں فرما دے گا۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شعر سے زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نماز عصر کے بعد صرف 11 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام اور ایک سورت اس کے ساتھ ملا کر بتائے گئے طریقے کے عین مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ بے شمار پیسہ، گھر اور دولت آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کو اگر 50 کروڑ نہ مل جائیں تو پھر آپ مجھے کہنا، بس آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے کر لینا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ جو آپ نے اس سے پہلے شاید کبھی نہ کیا ہوگا، آپ کو ایک دن کے اندر اندر فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر آپ وظائف کر اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ نے ہر کوشش کر لی ہے، پھر اس کے باوجود بھی آپ کو رزق کی جو بھی تنگی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد بہت ہی جلد آپ مالا مال ہو جائیں گے، رزق آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مل جائے گا، آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، اتنی دولت، اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا۔ کوئی ایسا بندہ یا بندی نہیں ہے جس نے اس عمل کو کیا اور اس کو دولت نہ ملی ہو۔ کئی ایسی مثالیں میرے سامنے ہیں جنہوں نے اس وظیفے کو جب بھی انہوں نے کیا یا پھر اس طریقے کے مطابق میں نے آپ کو جو بتاؤں گا، آپ نے اس ٹائم پر کر لیا تو آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ کل تک جو بھی پریشانیاں تھیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، وہ آج کروڑوں میں کھیل رہے ہوں گے۔ آج ان کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ کثیر خیر و برکت کا باعث ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام اسم اعظم بھی کہلاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے خاص شکر گزار اور انعام یافتہ بندوں کی صفت میں شامل فرما لیتا ہے۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ کو جو عمل بتایا جا رہا ہے، ایک خاص عمل، آپ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا اور آپ لوگ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگ اس کا پورا طریقہ جان سکیں۔ اور اگر آپ کو اس عمل کی اجازت چاہیے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کے اندر اپنا نام بھی لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ غیب سے بھی آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور آپ لوگ اگر اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے یا ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو میرے بھائیوں آپ کو بہت زیادہ خسارہ ہوگا، آپ لوگ صحیح طریقے سے بھی نہیں کر پائیں گے اور آپ لوگوں کے سمجھ میں بھی یہ عمل نہیں آئے گا۔ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ تو ناظرین، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، اچھی طرح سے وضو کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ نماز عصر کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ باوضو ہو کر نماز ادا کیجئے اور نماز پڑھنے کے بعد
आप वहीं जाए नमाज पर बैठ जाए और सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी को 3 बार ही पढ़िएगा। कोई और सा दुरूद अगर आपको आता है तो वो पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी मुजर्रब दुरूद है, तो लिहाजा इसको आप लोगों ने 3 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद एक दफ़ा सूरतुल फातिहा पढ़ लेनी है। सूरतुल फातिहा कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये जो सबसे पहली सूरत है, इसको एक बार पढ़ लें। जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने एक दफ़ा सूरतुल इखलास पढ़ लेनी है। सूरतुल इखलास कौन सी? कुल हुवल्लाहु अहद, इस वाली सूरत को पढ़ना है और इसकी आप लोगों ने एक तस्बीह पढ़ लेनी है। और सबसे पहले 100 मरतबा आप लोगों ने अल्लाहु समद पढ़ लीजिएगा, अल्लाहु समद अल्लाहु समद। उसके बाद आपको एक तस्बीह बताता हूँ खुशहाली और रिज़्क़ के लिए। इस तस्बीह को आपने 11 मरतबा पढ़ लेना है। इस तस्बीह का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी कर्ज है, अगर आप करोड़ों के अंदर कर्जों में भी धंस चुके हैं तो वो भी फौरन उतर जाएगा और जितनी बड़ी बड़ी मुसीबत हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी रिज़्क़ की जो भी तंगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपको गैब से ऐसी मदद आ जाएगी कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। आखिर कहाँ से इतनी दौलत आ गई? मेरे पास आपके रिश्तेदार, ख़ास तौर पर वो लोग आपसे जो हसद करते हैं और आप लोगों के पीछे पीछे भागेंगे, उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी कि आपको कहाँ से इतना पैसा मिल गया। आपने 11 मरतबा पढ़ना है, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। आपको इन दोनों तस्बीह को जिस तरह बताया गया है, जितनी तादाद में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। आपको सबसे पहले वज़ू करके किसी भी नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठ जाना है, किबला रुख होकर, और सबसे पहले 3 बार आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। और उसके बाद आप लोग एक मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, एक बार सूरतुल इखलास आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उसके बाद आप लोग 100 बार अल्लाहु समद पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको 11 बार या जुल जलाली वल इकराम पढ़ लेना है। आपको इस अमल को असर की नमाज के बाद ही करना है। और आप लोगों ने उसके बाद दोबारा जो आपने अव्वल दुरूद इब्राहिमी पढ़ा वही आप लोग आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से आप लोग इस अमल को पूरा करेंगे। और जो तादाद मैंने आपको बताई है उस तादाद के एनो मुताबिक आप लोगों ने इस अमल को करना है। और बाज़ लोग मुझसे परेशान होकर कहते हैं कि बहुत सारे हम लोग अमल करते रहते हैं, आपके बताए गए तरीके के मुताबिक करते हैं, आपकी वीडियो भी पूरी देखते हैं, नाम भी कमेंट के अंदर लिख देते हैं, उसके बाद भी हमें फ़ायदा नहीं होता। मेरे भाइयों, कुछ चीज़ें होती हैं समझने वाली, उसको ज़रा समझ लें। अल्लाह पाक जब आप लोग अमल करते हैं, आप लोगों ने एक अमल करा तो अल्लाह पाक बाज़ औकात पहले आपकी आखिरत संवार रहा होता है, पहले वो आपकी आखिरत को ठीक कर रहा होता है और उसके बाद आपको दुनिया अता करना शुरू कर देता है। तो मेरे भाइयों, एक तो मरहला ऐसा हो गया। दूसरा मरहला ये हो गया कि आपने अमल करा, आपकी दुनिया पहले बनना स्टार्ट हो गई। और जब आपकी दुनिया बनना स्टार्ट हो गई, आप लोग दुनिया के अंदर ही बिजी हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक फिर हमें छोड़ देता है, हमारी रस्सी को ढीली छोड़ देता है कि जहां जाना चाहता है चला जा। तो फिर बंदा बेकाबू होकर गरूर और तकब्बुर करने लग जाता है। तो लिहाजा फिर उसके लिए ज्यादा खसारा होता है। तो वो खसारा होता है, उससे बेहतर ये है कि हमें कुछ देर बाद मिल जाए। जब भी हम लोग कहते हैं अमल कम से कम 21 दिनों तक या 41 दिनों तक लाजमी जारी और सारी करो, ताकि अल्लाह पाक, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह का नाम लो और फायदा ना पहुंचाए, अल्लाह पाक से मांगो तो आपको फायदा ही ना हो। ये तो देखिए वो बात है कि जो बिल्कुल बेकार है हमारे आगे करना। तो लिहाजा जो काम की बात है, जो आप लोग काम के सवाल करते हैं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको कि बाज़ औक़ात अल्लाह पाक आपको पहले आपकी आखिरत संवारता है और बाद में आपकी दुनिया संवारता है। और दुनिया और आखिरत अगर आप चाहते हैं दोनों आपकी सवर जाएं, तो मेरे भाइयों अमल को आप लोग जारी और सारी रखा करें। आप कोई सा भी वजीफा कर रहे हैं, जो वजीफा आपको सूट कर रहा है, जिसके अंदर आपका दिल मुतमईन है, जो आपके दिल को कैफ व सुरूर दे रहा है, आप लोग उस अमल को करें। इंशाल्लाह लाजमी आपको फायदा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि फायदा ना हो। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आ गई होगी। जो मैंने बातें बताई वो आपके समझ में आया होगा, जो वजीफा मैंने बताया वो आपके समझ में आया होगा। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।